आज कांग्रेस दफ्तर में सोहकार चेन्नई ब्लॉक और रंजीत ब्लॉक के तमाम कांग्रेस कारकुनान जमा हुए थे। आने वाले इलेक्शन को लेकर आपने कई मशवरे दिए हैं और चूंकि इलेक्शन करीब है तो इस इजलास को लेकर क्या कहेंगे सर? जैसा आप तमाम को मालूम है कि मैसूर कोडुग के लोकसभा इंतखाबात हमारे सामने हैं। इस इंतखाब को लेकर नरसिम्हा राजा हल्के के जितने हमारे साबिक कॉरपोरेटर्स हैं जो इंतखाब लड़े थे और पार्टी के जो आला मुकाम पर और पार्टी के कारकुन हैं, इन तमाम की आज हमने एक इजलास बुलाई थी आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी को लेकर। और ख़ास तौर से साफ अल्फाज में मैंने ये बात भी बताई है क्योंकि पार्टी मुझसे जिस तरीके का तवक्कुफ रखती है, मुझे एक जिम्मेदारी से नवाजा है और इसको लेकर गुज़िश्ता 2 लोकसभा इलेक्शन हमारे हाथ से निकलकर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट को इस मैसूर और कोडुग से जीतने का मौका मिला था। और ख़ास तौर से ये इलेक्शन जमहूरी निज़ाम को ना बचाने, दस्तूर आइन के हिफाजत करने और ख़ास तौर से जिस तरीके से निशानदगी कर मुसलमानों के ऊपर बार बार जुल्म करने का जो सिलसिला हमारे सामने आए दिन दिख रहा है। और हाल ही में CAA और NRC का भी है ना, इन्होंने जो छेड़छाड़ की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक का है ना जो मामला हमारे खिलाफ, शरीयत के ख़िलाफ़ इन्होंने उठाया। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आम लोग बीजेपी को निकालकर एक बेहतर हुकूमत को लाने की जहाँ सोच रही है, वही मुसलमान ये अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज समझकर इस इंतखाब में हिस्सा लेना है और ख़ास तौर से अपने वोट को है ना बीजेपी के ख़िलाफ़ इनके जहन में जो रंज है, जो दुख है और जो तकलीफ़ हमने ये गुज़िश्ता 10 साल बर्दाश्त करते हुए इस मुल्क में आज नौबत ये आई है कि इस मुल्क के बाशिंदे हम होने का सबूत पेश करना है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपना वोट ज़ाया ना करें और वोट बाकायदा कांग्रेस के हक़ में चलाकर बीजेपी के ख़िलाफ़ जो नाराज़गी है इसे ज़ाहिर करने का इलेक्शन है ये। तो इस वजह से जितने हमारे पार्टी के कारकुन थे उन तमाम को मैंने ये खिताब करते हुए बताया कि हर कोई अपने आप में है ना, वो खुद है ना, ये कांग्रेस पार्टी का एक नुमाइंदा है। अपना बूथ और आप खुद इस इलेक्शन के उम्मीदवार होने के नाते काम करना बेहद लाजमी है। इसके साथ साथ कांग्रेस असम्बली के आम इंतखाबात के वक्त जो गारंटी हमने लोगों को है ना, जो वायदा हमने किया था, हमारी हुकूमत आने के फ़ौरन बाद हमने ये 5 गारंटी भी जारी कर दिए हैं। किसी न किसी तरीके से हर घर को इसका है ना फ़ायदा पहुंच रहा है। जो हमने वादा किया था उसे है ना आप तमाम के सामने हकीकत में बदला है और मजीद तरीके से मरकज़ी कांग्रेस कमेटी के जानिब से भी 10 गारंटी हमने है ना ऐलान किए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आवाम के घरों पर वोट मांगने के लिए हमारे कारकुन आएंगे। आवाम से ये अपील है कि इस इलेक्शन को है ना कहीं छोटा ना समझे। ये इलेक्शन मरकज़ में, इस मुल्क में जो हालात से हम गुज़र रहे हैं, इस हालात को बदलाने के लिए कांग्रेस को लाना ज़रूरी है। सर, आपको कई डिस्ट्रिक्ट्स की कमान दी गई है, खुसूसन किनार हल्के के वोटर से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने अंदर तकरीर के दौरान एक टारगेट लिया है, इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरी एक पार्टी की जिम्मेदारी होने के नाते मैसूर, मंड्या, हासन, चामराजनगर, कूर्ग के अलावा पूरे रियासत के अक़लियती डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी और सेवा दल की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस लिहाज से मैंने आज अपील भी की है कि मुझे जिस तरीके से नुमाइंदगी करने का मौका लगातार 6 मरतबा मेरे पार्टी की, ये मेरे हल्के की आवाम दी है,
तो मेरे लिए जिस तरीके से काम किए हैं वो हर कारकुन अपने आप में है ना तनवीर सेठ बनकर है ना आवाम का वोट लेकर कांग्रेस की पार्टी को जिताने का काम करें। जी सर, आपने एक बड़ी अहम बात बताई आज, चूँकि अजीज सेठ ब्लॉक के शहीद इकबाल भी मौजूद हैं। आपने कहा है कि जो भी कांग्रेस को जमना चाहते हैं तो एक प्रोटोकॉल है, तो ब्लॉक प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी, उसके बाद आप इसको रिलीज करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ये पार्टी के एतबार से हमारे ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका मुकाम आला मुकाम है, तो उन्हीं को पार्टी की जिम्मेदारी और आए दिन वहाँ पे काम करना और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को होती है। मैंने ये रियासती सदर और हमारे जितने भी डीसीसी के सदर और दूसरे लीडर्स हैं उनको भी ये बात बताई है कि अगर कोई है ना पार्टी जमना चाहता है तो उनका एप्लीकेशन सबसे पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट को जाए, वो उनके रिपोर्ट के बाद पार्टी फैसला लेगी कि किसको जमाना है और किसको छोड़ना है। ಪ್ರಯುಕ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಟ್ಟಿವೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಅನೇಕರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮತಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 82,000 ಮತಗಳನ್ನ ತಂದು 31,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಬೇರಿಗೊಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಷಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು, ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ರವರು, ಆರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅವರು, ಇವರು ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯ ಮತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸತಿ, ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇದರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ,
ಇವತ್ತು NRC ಆಗಿರ್ಬೋದು, CAA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಸಾರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತಗಳು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, SC ಘಟಕದ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ. ಇದು ಶಿಸ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೂತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಪ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ನೀವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನುಭವ, ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತಯಾಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಪ್ಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. 2ನೇ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ
ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AICCಯವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತದಾರರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗ, SC ವಿಭಾಗ, OBC ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಬೂತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾದಳದ್ದು ನಾನೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವು ಬೂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕುಂತು ಆ ಬೂತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಮಾಡುವಂಥವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. BLA 2ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. BLA 2ಗಳು ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಲಾಜೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಲಾಜ ಬೇಡ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಲಾಜನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷದ ಪರ ಜನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನಮಗೂ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ರವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ NR ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೂತಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಆ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಇತಿಮಿತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಮತದಾರರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಊರು ತುಂಬ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಾನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ, ನನ್ನ ಬೂತು, ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು 108 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಆ ಭ್ರಮೆ ತೆಗ್ಬಿಡಿ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಪೈಪೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಪರ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೊಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತೇನು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮತಗಳು ಹಾಕಿಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಸಭೆ, ಎನ್ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3,06,000 ಮತಗಳು ಇದೆ. ಈ 3,06,000 ಮತಗಳಿಗೆ 60 ಅಥವಾ 65% ಮತದಾನ ಆದ್ರೂ ಸಹ 1,85,000 ಇಂದ 1,95,000 ವೋಟ್ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. 65% ಆದ್ರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಸರಿ ಇದೇ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 99,000 ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,30,000ದಿಂದ 1,40,000 ವೋಟ್ ತನಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು.